дуруд мегӯем ба шумо тамошобинону ҳаводорони барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. айни замон мо дар мавзеи қаратоғи шаҳри Турсунзода қарор дорем ва инҷо табиат басо зебост ва барои сайру тамошо мусоид мебошад. бо истифода аз ҳавои зебои баҳорӣ мо ҳам ҳамроҳи сарояндагону навозандагони ансамблҳои этнографии шаҳрҳои Ҳисору Турсунзода ва ноҳияи Шаҳри Нав, ҳамчунин як гурӯҳ ҳунармандони чирадасти ин шаҳру ноҳияҳо ин мавзеъро интихоб намудем ва дар ин ҷо айни замон сайру тамошо карда бо шумо дар тамос ҳастем. муяссара холбобоева дар ноҳияи Шаҳри Нав аз ҳунармандоне ба ҳисоб мераванд, ки маҳсули меҳнаташон на танҳо дар сатҳи ноҳия шаҳр, балки дар намоишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ низ муаррифӣ шудааст. ва ин ҳунарманд бо истифода аз муҳра ва анамин риштаву ҳар гуна маҳсулот бештар армуғон омода мекунанд. ва муаллимаи гиромӣ, мебинам инҷо хеле маҳсулоти зиёд овардаед ва мегуфтед, ки дар маҷмӯъ шумо чанд номгӯи маҳсулотро омода мекунед ва кадомҳоянд? ман муаллимаи касбу ҳунар ноҳияи Шаҳри Нав кор карда, касбам асосӣ қолинбофӣ, адрасбофӣ. не ки як қолинду адраса дарс метиҳем, чизе ки он шогирдо талаб кунанд ҳаваи мо ба вай меомӯзонем. мо мана қолинбофӣ кор мекардем, аз таткои риштаҳомона зиёдтии риштаҳо боқимондаи риштаҳомона намепарфтем. мана гул мебофтем, мана чойни кушак мебофтем, мана харгушакҳо барои кӯдакчаҳо истифода мебурдем. баъд парда медухтем. вақте ки зиёдтӣ аз муҳро мешуд ва ё мепартифтан келино, парда медузанда келино чевар мепартан, ба ман ваё ҷамъ карда мегуфтам бачаем напартоита, ин ман ба даркор ба ман гирифта, аваё ман хеле чизо истифода бурда, мана ҳамино боқимондаҳои адузандаҳо мондагӣ. анамин бо истифода аз муҳра шумо омода кардаед, душвор нест барои як амин гуна армуғонро омода кардан чӣ қадар вақт сарф мешавад? дар як рӯз 3 та тайёр мекунам ман худам. ҳаҷмаш фарқ надорад? Не, ҳаҷмаш фарқ дорад. ман агар ин почаша бисёр кунем, мо калонтар мешавад, кам кунем, бо ман хеле майдатарак мешавад. ин ҳунар барои шумо меросист? оё дар ҳунар аз завқам мешавад. аз ки омӯхтед? асосӣ ман модарам дар оилаи ҳунарманд таваллуд шудаги ман, модарам ҳунарманд будан, он вақт дузанда кам буд. ҳоло шогирд албатта омода карда истодед. чанд нафар шогирд айни замон таҳти роҳбарии шумо? 300 та шогирд тайёр кардагӣ ҳастам. бисёраш талабаҳои мактаб ман ҳамин ба завқ доранд. муҳрабофӣ яъне сумкаҳошон да кашол кардагӣ ҳамаҳошон хурсанд шуда меранд. ташаккури зиёд, саломат бошед. ва бинандагони гиромӣ, дар идомаи анамин суҳбат боз ҳам як суруди зебо дар иҷрои ансамбли фолклорӣ этнографӣ қаратоғи шаҳри Турсунзода мешунавем ва боз анамин саёҳату суҳбату мулоқотҳои судмандро идома хоҳем дод.
kurta gulduz rasid داغی نوروز بودیم داغی امروز بودیم داغی نوروز بودیم داغی امروز بودیم ای خوشا بر وطنم جشن دل افروز رسید ای خوشا بر وطنم جشن دل افروز رسید انا نوروز رسید انا امروز رسید انا نوروز رسید انا امروز رسید یکی از رسم‌های خوبی توجیکانه در نوروز این قرائت شعر و ترانه می باشد و اصلا در نوروز بیشتر دختران گردی هم جمع آمده با ترانه سرایی و قرائت شعر مشغول می شوند. اینجا از گروه جوان دختران هنرمند که همراه ما هستند پرسان می شویم که آیا ترانه می دانند و می توانند بهر ما و شما بینندگان عزیز قرائت کرده باشند. از شما کی می تواند این لحظه بهر بینندگان تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی یک ترانه و یا شعر نوروزی قرائت کرده باشد؟ گل بیروخ یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد، طرفی چمن و تفافی بستان بی لاله و زار خوش نباشد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به شش قطار کی میبینم، گلها را به شش قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر، از بوی گل لاله و ریحان و صنوبر. خب معلمه اینجا میبینم دخترها شاگردای شما هستند. خب در کجا با آموزش فرا میگیرید و آیا در قراتاق یگان مرکزی کسب آموزی یا هنرهای مردمی آموزش هنرهای مردمی فعالیت میکنند؟ از قدیم الایام دهه قراتاق همچون دهه‌ای که در آن هنر و هنرمندان زندگی میکنند نام برآورده است. در برابر اعلان گردیدن سالهای 2018-2021 سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی، همدهگان
تصمیم گرفتیم که هنرهایی که از بین رفته بود از نو احیا گردانیم و از این رو در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 یک بخش محفل دوزنده ها جمع آوری کرده شد که در آن از خرد تا کلان مؤسسه و بیرون از آن فعالیت کرده می توانند. در آن گلدوزی، قراق دوزی، چکندوزی امثال اینها عمل میکنند. این زمان چقدر شاگردان در این مرکز جلب شدند و به کسب آموزی مشغول می‌شوند؟ این زمان 22-23 نفر شاگردان هستند که در محفل فعالیت میکنند و در تمام چاره‌بینی های ناحیه و این چنین دهه فعالانه اشتراک می‌نمایند. عموما چند هنرمندی هستند که برای همین جوان دختران همین گونه کسب ها را می‌آموزانند؟ در مؤسسه آموزگاری فنی تکنولوژیا این چنین من همچون رئیس زنانی دهه و باز هستند مادرانشان بی کلانشان که به اینها یاردم میرسانند در کسب آموزی. امروز جوانان خاصتا دهه قرطاق با از خود کردن کسب و هنرهای مردمی از جمله همین گلدوزی و دیگر هنرهایی که خاصی جوان دختران هست تا کدام اندازه رغبت دارند و هوسمندیشان چگونه است؟ شوق و رغبت آنها نسبت این هنر و هنرمندی نهایت زیاد است، چون که آنها می توانند از حساب هنرهای دستی خود می توانند به روزگار خود درآمد آورده باشند، به اقتصادی عائلوی خود درآمد آورده باشند. بینندگان گرامی، در ادامه این صحبت با معلمه عزیز و همچنین قرائت شعر از جانب جوان دختران هنرمند دهه نامدار قرطاق بسیار میخواستم از جانب هنرمندان انسامبل فولکلوری ناحیه شهرینو یک سرود خلقی پیشکش ما و شما کرده شده باشد و سپس باز ما صحبتمان را با دیگر هنرمندانی که اینجا در این محفل بسیار زیبا اشتراک دارند ادامه داده باشیم. بس خیر گولی ریحان
شما که هنرمندان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی باباجان‌های شهر حصار از شهر باستانی حصار به این طبیعت زیبا و دیار زیبا منظر قره‌طوغ آمده اید، چه تأثیرات دارد؟ طبیعت تا کدام منظر به شما پسند آمد و از همین محفل امروزه یعنی سیاحت نوروزی که با هم گذرانیده ایستاده ایم تا کدام اندازه قناعتمند هستید؟ باور میکنید چنان ما یک بهره‌ور شدیم، یک حلاوت بردیم، یک همه گمان کردیم که ما 18 ساله شدیم. این طبیعت زیبا ببینید، این دشت و بیابان و کوه و ببینید گلهای درخت‌ها، این به هر اطرافی که نظر میکنید جوانی را میبینید، جوانی را میبینید، دریای روان، همه طبیعت زیبا و بیدار شدگی. از آن جمله این بابا جان ها هم در این روزه محفل بیدار شدن. بیدار شدن، باور کنید یک جان گرفتیم، یک بهره گرفتیم از همین. انا برای همینم من گفتنی هستم که من این بابا جانایی که انسامبل فولکلوری اتنوگرافی من در یک جایی هستیم و من هر یکی همینا امروز جوان شدن. همین خیلی نمی حکمت الله. شخصا گفتم که من بنده گمان کردم که حالی با 18 با یک 4 ماه دیگه نمیرسد. همین خیلی جوان شدیم. خب این لحظه از همین عنعنه‌های مردمی چی پیشکش کرده میتوانید؟ یک همین عنعنه خلقی همین تزگویک بود میانی مردم. ما همیشه حاضر از همین بابای شاه محمد جان خواهش میکنم که انا همون یک لحظه های تزگویک را همین کس به سمع ما و شما رسانه. کنیه دوش سرمست سهرگه شده بودم که سروقد لاله رخ هورو پری لب شکر سیمینبر طرفه نگاره که خیرامیدن و رفتار و شکرخنده و گفتار و چشمش بفزون حرک از اینا و جدایی بی روایت زیاشق دل جان را. گفتم ای جان جهان سروی روان مورومیان پسته دهان ابروکمان سروی قدم های تسازم اگر از راه یقین بنده نوازی بیکنی بستر و چشمم قدر رنج نمایی که باید باعث خوشحالی و فرخوندگی و عین سرافرازی مخلصی درین شما را. اژدر دیدم عجایب 4 شاخ اندر سرش، بر سر هر شاخی و 3 دختری افسونگرش، بر سر هر دختره پیوسته دیدم 30 پسر جانم پسر خندام پسر نوروز پسر. رحمت. وصف دیار با سرود و ترانه‌های زیبا می باشد و همین عامل واسطه هم شده میتواند که سیاحان به کشوری ما به مملکت ما توجه کرده باشند و البته تشریف آورند. شما این لحظه یگان سرود میتوانید پیشکش کرده باشید که طبیعت زیبای مملکت را انعکاس نماید و همچنین سیاحان را به جمهوری تاجیکستان جلب نماید. تشکر. در حقیقت بسیار با مورد بدین سخن. یک 5 سال پیش همین در قلعه باستانی بودیم که بسیار مهمان ها از خارج مملکت آمدن. ما یک برنامه داشتیم، یک چند تا سرودهای فولکلوری ثبت میکردیم. آنها آمدن با همراهی ما با ما صورت بگیرید، اینجا اونجا. راست گپ اکنون من کم هنری همین شعرنویسی دارم در برابر اجرا کردن سرودهای فولکلوری. بعد رفتم و شب الهام آمد، من گفتم همین یک چیز نویسم که در همین آهنگای خلقی همین مردم بیدار کردن، یعنی شناس کردن به طبیعت زیبای تاجیکستان. بعد همین یک شعر با نام بیا سیاح الهام آمد و ما بالای کاغذ به قلم کشیدیم و همین همراه بابا جان ها همین به آهنگ درآوردیم و مردم وقتی که همین پیشکش کردیم خیلی مقبول تماشابینان شد و امروز هم همین راست گپ دل جوش زده ایستاده است که باز همون سرود در همین طبیعت زیبا به مردم معرفی کنیم تا که مردم از این طبیعت زیبای تاجیکستان بهره‌ور شوند و سیاح‌ها باز توجهشان به این ملک بهشت‌آسا زیادتر شود و باز ما طلب آن و آرزو داریم که سیاح‌ها به ملک ما بعد این سرودهای ما باز زیادتر بیایند. مرحمت باشد، مرحمت. سرود در اجرای این کس شاعر یباخی. مرحمت بینندگان گرامی، این لحظه سرودی انسامبل فولکلوری اتنوگرافی باباجان‌های شهر حصار را تحت نام بیا سیاح میشنویم. مرحمت.
خوش آمدید بر دیاری بهشت آسای خورشیدی. از قدمی نیکتان سرافرازیم، چنانه که در عرفیت میگویند مهمان عطای خداست. خوش آمدید که خوش امز آمدنتان، هزار جانی گرامی فدای هر قدمتان. بیا سیا بیشو از ملکی ما آگاه. بیا سیا بیشو از ملکی ما آگاه. دری خاکی بهشت آسا بیا بی سر تماشاگاه. دری خاکی بهشت آسا بیا بی سر تماشاگاه. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا بیا بر قلعه سال زی تاریخش بشو آگاه. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا بیا بر قلعه سال زی تاریخش بشو آگاه. هنرمندان صاحب کار حلاوت میبری آوا. هنرمندان صاحب کار حلاوت میبری آوا. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا دری خاکی بهشت آسا بیا بی سر تماشاگاه. دری خاکی بهشت آسا بیا بی سر تماشاگاه. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا میخوای گر تو آسایش بیرم بر شام بری یک دم. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا میخوای گر تو آسایش بیرم بر شام بری یک دم. عجب آبی شفا بخشه شود بر درد تو درمان. عجب آبی شفا بخشه شود بر درد تو درمان. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا دری خاکی بهشت آسا بیا بی سر تماشاگاه. دری خاکی بهشت آسا بیا بی سر تماشاگاه. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا بیا بر ساحل چنگال بیناش یک قطره آبش جانه چی لذت میبری جانا از این آبی مصفایش. چی لذت میبری جانا از این آبی مصفایش. تماشای سار کردی آیا سیای پر تدبیر. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا تماشای سار کردی آیا سیای پر تدبیر. رسیدی بر دیاری خیش بماند این تو را خاطر. رسیدی بر دیاری خیش بماند این تو را خاطر. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا خوش آمدی. بیا سیا دری خاکی بهشت آسا بیا بی سر تماشاگاه. دری خاکی بهشت آسا بیا بی سر تماشاگاه. بیا سیا خوش آمدی. 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 در منطقه حصار جمهوری تاجیکستان فاضل ناصرов یک نفر هنرمند یعنی کلولگر با محصول مهنتی خویش نه تنها در منطقه حصار بلکه در جمهوری چکی در مقیاس جهان معرفی گردیدند و همین هر گونه ارمغان هایی که این هنرمند آماده کردند در سطح بین المللی همچون هنری ملی تاجیکی معرفی گردیده است و این لحظه در محفل ما این کس حضور دارند و پیش از آن که من درباره محصولات شما پرسان شوم یعنی که چگونه محصولات آماده میکنید میخواهم بفهمم که کسب کلولگری دشوار نیست؟
من بسیار افتخارمند از آن هستم که اولا من از قبیلی گویم که فرزند ملت تاجیک هستم و دوم این است که ما همیشه یک احترام زیادی به این هنر داریم، به این خاکی که ما از آن با محصول اعجاز کش ارمغان تیار میکنیم. این برای ما بسیار افتخارمند است و بزرگ گفته است که به هر کاری که همت بسته گردد اگر کاری بود گل دسته گردد و این مشت خاکی که اگرچه در نظر مردم حقیر است، در نظر مردم نظرناگیر است، بر نزد هر یک کلالگر این یک به معجزه تبدیل می‌یابد و یک گنج هست که آن با تبدیل شدن به ارمغان دستاویز بهترین برای هر یک سیاحی هم داخلی و هم خارجی است و ما باید بسیار این نکته را درست باید فهمیم که هر سیاحی که از کشورهای دور از ما می آیند آنها نسبت این خاک ما البته یک کشش دارند، یک توجهی دارند، زیرا که این خاک به طور خود تکرار نشونده است. خاکی که در تاجیکستان است و در ازبکستان نیست یا که خاکی که در اینجا است البته در منطقه ایران یا که منطقه امریکا یا فرانسه آلمان دیگر جا فرق میکند و جمله هنرمندان این ساحه کسب در سرتاسر روی دنیا با کسب خویش یک اعجازهای دارند، یک ایجادکاری های دارند که اون باعث احسن آفرین است. امروز چقدر جوانانی هستند که پی آموزش این کلالگری هستند؟ حال حاضر در شهر ترسنزاده زیاده از 25 نفر شاگرد داریم و در شهر ناحیه شهر نو زیاده از 15 نفر شاگردان داریم و علاقه تعداد زیاد شاگردان ما این مرکز هنرآموزی ما رو ختم کرده رفتن پس کار و کسب‌های خویش و حال حاضر با آن نورسان جوانان شوقمندی که نسبت این هنر توجه دارند ما با آنها همکاری داریم، در تعلیم و تربیت آنها کوشش کرده ایستادیم که یک سهم داشته باشیم و باید قید نمود که تمام دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت هنرمندان در لان سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی این باعث آن گردید که در تمام منطقه‌های گوناگون کشور رشته‌های گوناگون هنر رشد کند و امروز در وادی حصار من همچون یک هنرمند فعال بسیار می‌ندار هستم که ما در سگیری تمام سطح مقامات ها را داریم و همیشه در کوشش آن هستیم که روز به روز سطح دانش هنرآموزی شاگردان خود را بلندتر برداریم و توانیم که آینده یک برای بنیادگذاری رشد ساحه سفال در منطقه یک کار کرده باشیم. تا جای آگاه هستم در چندین نمایشگاه‌های بین‌المللی هنری کلالگری تاجیکی را معرفی کردید و میخواستم بفهمم که خارجیان به این هنر چگونه توجه دارند و تا کدام اندازه هوسمند هستند که محصول مهنت شما رو یعنی دسترسی خویش کرده باشند. تشکر. من در تمام چهاربیلی‌های سطح بین المللی که در خود پایتخت کشور شده بود فعالانه اشتراک داشتیم و همچون من اعضای اتفاق هنرمندان تاجیکستان سال 2014 در دولت قرقیزستان در چولپاناتا در فستیوال بین المللی آیما شرکت داشتم و سال 2017 در فستیوال بین المللی میراث قدیمی شارجه در دولت امارات متحده عرب شرکت داشتم و سال 2019 دو مرتبه در دولت قزاقستان در فروم بین المللی توریسم و اینچنین در فروم سودای دولت‌های آسیای میانه همچون معرفیگری هنرهای تاجیکان در آنجا شرکت داشتم و همین سال گذشته ماه نوامبر دکبر ما مدت 5 روز در دولت همسایه دولت ازبکستان در شهر تاشکند در فروم بین المللی سیاحی که در آنجا شده گذشت اشتراک داشتم و این یک بسیار مکتب بزرگی هنر آموزی بود و ما با سطح کاری هنرمندان آن کشور و اینچنین دیگر دولت هایی که در آنجا شرکت داشتند از نزدیک شناسایی پیدا کردیم و رابطه و
صحبت‌های همکاری بین ما صورت داشت و ما امید میکنیم که با حل آن مشکلات تکنولوژی که امروز در پیش است ما توانیم کار سفال منطقه که وادی حصار و اینچنین جمهوری تاجیکستان را بازم به درجه های بلند برداریم. بیان فرهنگ و مدنیت ملت بسیار ضرور است و ملت ما را با فرهنگ و مدنیت در روی دنیا میشناسند و ما خود را وظیفه‌دار میدانیم که در آینده نیز کوشش به خرج دهیم تا اینکه باز هم محصول‌های از این بهتری هنری را ایجاد کرده باشیم و این نوروز را به جمله اهل جهانیان مبارکباد میگوییم و به تمام فارسی زبانان روی دنیا مبارکباد میگوییم و بگذار این نوروز بسیار خوشپی باشد و در آینده باز هم توانیم که با در بهترین روزهای ادانه همکل به دیدار یکدیگر رسیم. سلامت باشید. تشکر زیاد میکنیم از شما برای اشتراک و معرفی نمودن هنر خود در این چهره‌بینی. با امیدی باز هم بیشتر معرفی گردیدن هنری کلاهگری و همزمان رشد یافتن این هنری نادر ما برنامه‌مون رو ادامه میدیم و باز هم یک سرود خلقی زیبا در اجرای اهل هنر اینجا حضور داشته. لبی دریا عجایب نشست داره. همین لبی دریا که آمده آدم ها دلش شده میشه. همین میخواید که یا چی گوید فقط چیکل نگفتن ممکن جا کنی ها یک روز ما ماهیگیری آمدیم ما گمان کردیم که همینجا ماهی بسا داره همین شست میپرتویم یک قورباغه یک بلاخه گیرشیم با پرسیدیم که دریا ماهیاش همین خیلی گفت که به همین وقتهای آخر که آبهای بسیار افلاس کردگیان به کلاشگاه آمده ماهیا قورباغه شدگیان زیر نوازش های فوران و سرود و ترانه های دلنشین گمانم کدبانه ها هم خوراک و خورش های لذیذ آموده نمودند. خیلی بالا زد و میبینیم که کدبانوی دیگری ما اینجا چی آموده کرده ایستاده باشند. چی خوراک است و چگونه آموده شد؟ چی محصولات استفاده کردید؟ خوراک ما اوموچ نام دارد. این اساساً در بهار پخته می شود. اوموچ بشیر از گیاهای بهاری تیار کرده می شود. کدام نمودی گیاه ها همراه میکنید در اینجا؟ پودینه، جغ باز می توانیم ریحان همراه کنیم. این زمان کدام کارها انجام داده شد و باز چی کارها رو باید شما انجام بدید؟ از آب و نمک کمی آب تیار کردیم. روغن بریون کرده آب انداختیم. اکنون شیر می اندازیم در این برای آنکه اوموچ ما تیار شود ما شیر علاوه میکنیم. خب این خوراک یعنی اوموچ بشیر خاص مردم همین منطقه حصار است یا در دیگر منطقه های تاجیکستان هم آموده میکنند؟ در دیگر مثلا در ولایت ختلون در سوخت این خیلی خوراک رو البته تیار میکنن کدبان های ما لیکن
من خیلی که خودم از تجربه خودم میدونم وقتی خورد بودیم بیبیم با همین خوراک ما رو از خود بیدار میکردن. یعنی که امروزها تنها در علمه جشن و چورابینی های عمومی آماده کرده میشد، قبلا بیبی شما پیوسته یعنی در روزگار هم از این خوراک آماده میکنه. امروز در خانه شما آماده میکنه؟ البته برای فرزندان سحر این خوراکی سبک است. سحری برای خوردن این صبحانه برای صبحانه نهایت خوشتم خوراک خوشتم من است. خب باز چیکار انجام باید بدید؟ میتوانیم بعد از این به جوش آمدن خوراکمون وقتی که شیر جوشید ما آمیخته باید کنید یعنی بله وقتی که نغز کک پخت ما میتوانیم که پیشکی تیار کردگی پودینه و بعضی گیاهای بهاری رو با این خوراک همراه کنیم. مرحبا. میتوانند کدبانها از خشکش هم از ریحان و پودینه خشک استفاده برند. عموما در چقدر مهلت این خوراک آماده میگردد؟ در مدت نیم ساعت 30 دقیقه میتوانیم 25 30 دقیقه میتوانیم که این خوراک رو ما تیار کنیم. اوموچش از چی آماده میکرده میشود؟ از نمکوب و ارد. ارد رو نغز کک بریون میکنیم برای اون که شیر دهد نغز کک بریون میکنیم. سپس بعد کمی آب همراه میکنیم. وقتی که آب ما جوشید بعد شیر رو اضافه میکنیم. یعنی روغن در این خوراک استفاده نمیگرده؟ نه در روغن بریون میکنیم. ما ارد در روغن بریون میشه. ارد رو مثل اوموچ میمولیم بعد در روغن بریون میکنیم. بعد این کمی آب میاندازیم. آب رو که همراه کردیم آب به جوش اومد بعد شیر رو میاندازیم. الکی خوراک ما تیار شد. حالا آماده است خوراک؟ خب میتوانید بردارید؟ شما میتوانید کمک کنید برای اون که شیر نبرد ما کمی نمک رو بعد تیار شدن اضافه میکنیم. برای اون قبلا نمک انداختن لازم نیست؟ برای اون که شیر ما ویرون میشود. برای ویرون نشدنش برای ویرون نشدنش ما بدتر میاندازیم نمک رو. خوب بینندگانی گرامی، اوموچی بشیر کدبانو از دهه قراتوق آماده گردید و این لحظه مزهش رو میچشیم. اوموچی بشیر آماده نموده کدبانو از دهه قراتوق شهر ترسونزاده نگینه بسیار بولذت است و بسیار میخواهم که ضمن همین استعمال همین خوراکی لذیذ و خوش‌طعم یک ترانه زیبا هم باشد در اجرای انسامبل های اتنوگرافی. از کوچه روی شما ما ذوق دل
яке аз анъанаҳои маъмул ва болидахотирсоз дар наврӯзи байналмилалӣ ин бадеҳасарой мебошад ва айни замон ансамбли фолклори этнографии қаратоғи шаҳри турсунзода баҳри мову шумо як бадеҳаи зебоеро тақдим менамоянд. این دختر بین با قاش کاش و سمک بود
این سیاحت زیبا و خاطرمان نوروزی مردم سربلند و هنرمند منطقه حصار تاجیکستان است که ما در آن اشتراک داریم. البته بالید خاطرم و سرفراز.